Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Janaki Kanta Smaranam, Gopika Jeevana Smaranam, Haranam of Parvati Padaye, Sadguru Swaminah, Anjaneya Swaminah, Smrute Sakala Kalyana Bhajanam Yatra Jayate, Purushastamajam Nityam Rajami Sharanam Harim, Yeshivo Namarupabhyam Ya Devi Sarvamangala, Tayo Samsmaranat Pumsam Sarvato Jayamangalam. Vagishadya Sumanasaha Sarvarthanamupakkrame Yannatva Kradagritya Syuhu Tannamami Gajananam Shivanamani Bhavidendarange Bhajujyotishimalini Mayarthe Duritan Dura Dure Muhurayam Dimahanti Mangalani Namashivabhyam Navayuvanabhyam Parasparashrishtababuddharabhyam Nagendra Kanya Vishaketanabhyam Namo Namah Shankara Parvatibhyam Kripa Samudram Sumukham Trinetram Jatadharam Parvati Vamavadam Sadashivam Rudramanam Tarupam Chidambaresham Hridhavayami Pujantam Rama Rameti Madhuraksharam Aruhya Kavita Shakham Vande Valmiki Kokilam Anjaneya Matipatalanam Kanchanadrigamaniya Vigraham Parijata Tarunulavasinam Bhavayami Pavamananandanam Yatra Yatra Raghunatha Kirtanam Tatra Tatra Vidamastakanjalim Bashpavari Paripurnalochanam Marutim Namate Rakshasantakam Manojavam Marutatulyavekam Jitendriyam Buddhimatam Narishtham Vatatmajam Banarayuthamukyam Shri Ramadutam Sharanam Prapadye Gurigata Sitartihi Prakatigata Ramavaibhavasphurtihi Darita Dashamukha Kirtihi Purato Mama Bhatu Hanumato Murtihi Aidehi Sahitam Suradhumatale Kaime Mahamandape Madhye Pushpadamasane Nanimaye Vilasane Sustitam Agre Vachayati Prabhanjana Sute Tattvam Munibhyaha Param Yakhyandam Bharatadivih Parivrutam Ramam Bhaje Shyamalam Namostu Ramaya Salakshmanaya Virvidadasi Janakatmajaya Namostu Rudrendra Yamanilebhyo Namostu Chandrarka Marudganebhyaha Dharmatma Satyasandhascha Ramoda Sharathiriyadi Paurushecha Pratidvandvasharinam Dhiravani Sagrudeva Prapannaya Tavasmiti Chayachate Abhayam Sarvabhutebhyaha Dadamyetadvratam Mama Bhaktavatsanya Jalathe Paramananda Asmadacharya Rajasya Prapannosmi Padambujam Triyambaka Puradhisham Ganadhipa Samanditam Gajarudhamaham Vande Shastaram Kuladaivatam Buddhirbalam Yashodhairyam Nirbhayatvamarogata Ajadhyam Vakpatutvancha Hanumatsmaranat Bhave Sadguru Charanarvindabhyam Namaha Vagdevi Namaha Hanumate Namaha Shri Haraye Namaha Srimad Ramayanamங்கிறது ஏதோ ராம தத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் பக்திக்காக மாத்திரம் ஏற்பட்டதில்லை. அந்த மாதிரி நோக்கங்கள்ங்கிறது ரொம்ப உயர்ந்ததுதான். ஆனாலும் இக லாபங்களும் எல்லாத்தையும் கொடுக்கக்கூடியது இந்த ராமாயணம்.
ராமாயணம் படித்தா என்ன சொல்கிறோம்? காலே வருஷத்து பர்ஜன்யா பிருத்திவி சஸ்யசாலினி தேசோயம் க்ஷோபரஹிதா பிராமணா சந்து நிர்பயாக அப்படின்னு சாதவ சந்து நிர்பயாக. காலத்தில் மழை பெய்யணும், பூமி நிறைய கிருஷிகளை உற்பத்தி பண்ணணும், விதை போட்டால் போராது, நல்ல அதுலேருந்து ஈல்டு ஏற்படணும். பிருத்திவி சஸ்யசாலினி, வெறும் புல்லும் கோரையும் மண்டினா போராது, நெல்லாம் கருக்காயாக கூடாது, ஒரு நெல்மணிகளும் நமக்கு ஆரோக்கியப்பிரதமாக ஆகணும், நிறையா புஷ்டியான தானியங்கள் விளையணும். தேசத்துக்கு ஒரு காலமும் துர்பிக்ஷம் இருக்கக்கூடாது. தேசோயம் க்ஷோபரஹிதா, க்ஷோபம்னா தாரித்யம், தாரித்யம் ஒரு நாளும் இருக்கக்கூடாது. சாதுக்கள் எப்பொழுதும் கவலையா இருக்கக்கூடாது, சாதுக்களுக்கு எப்பொழுதும் கவலையே இருக்கக்கூடாது. சாதவசந்து நிர்பயாக, பிள்ளை இல்லாதவர்களுக்கெல்லாம் புத்திரபாகியம் ஏற்படணும். அபுத்திரா புத்திரினசந்து, புள்ள உடையவர்களுக்கெல்லாம் பௌத்திரன் ஏற்படணும். புத்திரினசந்து பௌத்திரினக, ஏழைகளுக்கெல்லாம் கவலை இல்லாதபடிக்கு தனதானியங்கள் ஏற்படணும். அதனாஸ் அதனாஸ் சந்து, எல்லாரும் தீர்காயுஷா இருக்கணும் அப்படின்னு ஐகிகமான எல்லா பலன்களையும் இதுல வென்றது. ஸ்ரீருத்ரம் போல ருத்ரத்துல எப்படி எல்லாம் கேட்கறதோ, ஸ்ரீருத்ரத்துல விஸ்வம் புஷ்டங்கிராமே அஸ்மின் அநாதுரம், தேசம் முழுக்க புஷ்டியாக இருக்கணும். விஸ்வம் புஷ்டம், விசேஷதா கிராமே அஸ்மின் அநாதுரம். இந்த ருத்ர ஜபம் பண்ற இடங்கள்ல யார் வீட்டிலையும் அழுக குரலை கேட்கக்கூடாது. ஒரு துக்கம் அழுதால் கண்ணீர் விட்டால்னு இருக்கக்கூடாது. ஆதுரம்னா அழுக, அநாதுரம் அப்படின்னா யார் வீட்டிலையும் அழுக குரல் ஓலச்சத்தம் கேட்கக்கூடாது. விஸ்வம் புஷ்டங்கிராமே அஸ்மின் அநாதுரம் யதா நர்வமிஜ்ஜகத் அயக்ஷ்மம் சுமனா அசதி. இந்த தேசத்துக்கு ஏற்பட்டதான துர்பிக்ஷங்கள்லாம் நிவர்த்தியாகும். சர்வமிக் ஜகத்து அயக்ஷ்மம், எல்லாருடைய மனசும் உயர்ந்த நிலையில இருக்கணும், ரொம்ப ஹீனமா இருக்கக்கூடாது. ரொம்ப அல்பங்களாக அசூயையும் காமமும் குரோதமும் லோபமும் இது மாதிரி பிடிச்சதாக இருக்கக்கூடாது. எல்லார் மனசும் உயர்ந்ததாக இருக்கணும். சுமனா அசத்து, எல்லாருடைய மனசுல உள்ள கெடுதல்லாம் நிவர்த்தியாகணும். தேசத்தில் உள்ள துர்பிக்ஷங்கள்லாம் நிவர்த்தியாகணும்னு இப்படி ஸ்ரீருத்ரம் பறந்து பிரார்த்திக்கிறதோ வேதம், பெரிய மனசாக எல்லாருடைய க்ஷேமத்தையும் கோர்றதோ, அதுபோலதான் ஸ்ரீமத் ராமாயணம் எல்லா பாக்கியத்தையும் நமக்கு கோர்றது. ஆயுஷ்யம் ஆரோக்கியகரம், யசஸ்யம் சௌப்ராதிருக்கம் புத்திகரம் சுபஞ்சா அப்படின்னு கடைசியில வால்மீகியும் தீர்காயுஷும் ஆரோக்கியமும் எல்லாம் கிடைக்குங்கிறார். இப்படி நாராயணியம் படிக்கிறவாள்லாம் ஆயுராரோக்கிய சௌக்கியம்னு கடைசியில முடியறதுன்னு சந்தோஷமா படிக்கிறாளோ. நாராயணியம் இப்ப 500 வருஷங்களுக்குள்ள ஏற்பட்டது. நாராயண நம்பூதிரி பாடாலே குருவாயூரப்பனுடைய நடையில அவருக்கு ஒரு ரோகம் வந்த சமயத்துல பாடி, அதனால அவரும் ரோக நிவர்த்தி அடைஞ்சார். எல்லாரும் பாடி க்ஷேமத்தை அடையிறார். ஆனா ராமாயணம் 3 யுகமா சொல்லிட்டு இருக்கு. ஆயுஷ்யம் ஆரோக்கியகரம் யசஸ்யம்னு, நன்னா இருக்கணும்னு எல்லாருக்கும் ஆசை இருக்கு. ராமாயணம் படிக்க ஆசை இல்லையே. ஒரு சங்கேப ராமாயணமாவது படிப்போம், எல்லா க்ஷேமங்களும் ராமன் கொடுப்பால்னு நம்பிக்கை வரலையே. ஒரு சுந்தரகாண்டம் படிப்போம், ஒரு ஆதித்ய ஹிருதயம் சொல்லுவோம். ராமாயணத்துக்குள்ளதானே இருக்கு இதெல்லாம். ஒரு சுப நிமித்தம் சுந்தரகாண்டத்திலேருந்து ததாகதாந்தாம் யதிதாமனந்திதாம் ஒரு 8 ஸ்லோகம் தான், அதையாவது நெற்று பண்ணி சொல்லுவோம். சீதம்மாவுக்கே சுபம் ஏற்பட்டது, அதை சொன்னோமானா நமக்கு க்ஷேமம் ஏற்படும். இங்கே ஹனுமத் ஜெயந்தி உற்சவத்தில் இப்போ ராமாயண நபாகம் நடந்துன்னு இருக்கு. 4 நாளாக இப்போ ஆரண்ய காண்டம் பாராயணமாயிருக்கு. இன்னைக்கு ஜட்டாயு மோட்சங்கள்லாம் இருந்த போதிலும் கூட இந்த யூடியூப் மூலமாக பார்க்குற ஒரு பக்தாளுக்கு ஒரு ஆசை, உத்வேகம். நேரம் என்னை பார்த்ததில்லை, ஃபோன் பண்ணி மாமா எனக்காக ஒரு சுந்தரகாண்ட பாராயணம் பண்ணி தரையலாம், அனுஷ நட்சத்திரத்தில் பெரியவாளோட இதாக இருக்கு, பண்ணி தரையலான்னால் நவாகத்தோட கூட அதுவும் நடக்கிறது. இங்கே நேற்றுக்கு இன்னைக்கும் ஒரு சுந்தரகாண்ட பாராயணம் பண்ணி, நேற்றுக்கும் வடமாலை சாத்தி ஆஞ்சநேய சுவாமிக்கு, இன்னைக்கும் சாத்தி. நாளன்னைக்கு நவாகத்தில் சுந்தரகாண்டம் வரப்போகிறது ஹனுமத் ஜெயந்தி புண்ணிய காலத்தில். அன்னைக்கு 2 வடமாலை சாத்திக்க போறார் ஹனுமான். ஆனால் கூட நவாகத்துக்கு மத்தியிலேயே ஹனுமத் ஜெயந்திக்காக நடக்கிறது இல்லையா. அது நான் சொல்லி ஒருத்தருக்கு வருமா பிரவருத்தி? அவளுக்காக சுவாமி தோணை பண்றார். ஒருத்தர் சொன்னதுக்காக ஒருத்தருக்கு வந்துடாது பிரவருத்தி. பகவானா நீ பண்ணு, உனக்கு க்ஷேமம் உண்டாகும் ஸ்ரீரங்கத்தில்.
ராமாசிரமத்துல உனக்கு நடக்கணும்னு தோணணும், மனசுக்கு தோண பண்ணி இங்க வந்து நடத்தின்றாலானால் அதுல இருந்து எல்லா க்ஷேமங்களும் ஏற்படுறது. 6 வருஷமா நடந்துட்டு இருக்கு. நடத்துறவாள்லாம் சொல்ற தைரியத்துல நான் சொல்றேன். அங்க வந்து பண்ணிண்டே அதனால எல்லா க்ஷேமத்தையும் அடையிறேன்னு சொல்றதுனால ஸ்ரீரங்க மகாக்ஷேத்திரத்திலே காவேரி தீரத்திலே இது மாதிரி ஒரு யஜ்ஞசாலையிலே ஆசிரமத்துல நடத்தினோம். அதனால எல்லா க்ஷேமத்தையும் அடைஞ்சோம்னு இப்ப 6 வருஷமா நடத்தினவாள் சொன்னதை நான் சொல்லணுமோ? இப்ப இந்த நேரத்துல தானே அதை நான் சொல்லணும். நான் நடத்தி தரேன், எனக்கு இதுக்கு இது நான் வந்து வசத்தின்னு நான் சொல்றதை விட நடத்தின்றவாள் அவா க்ஷேமத்தை அடைஞ்சேன்னு சொல்றதை நான் இங்க பதிவு பண்றேன். எல்லா க்ஷேமமும் ஏற்பட்டது, ஸ்ரீரங்கம் வந்தே நடத்தின்றேன்னு சொல்றாள். நேற்றுக்கு இன்னைக்கு சுந்தரகாண்ட பாராயணம் ஒன்று நடந்தது, ஹனுமாருக்கு விடமாலை சாத்தி அதுவும் நடக்கிறது. க்ஷேமம் ஏதோ ஒன்று பெரிய லாபத்தை ராமர் கொடுக்க போறார், அதற்காக இது மாதிரி சத்பிரவர்த்திகள் நமக்கு உண்டாறது. கோவிலில் போய் சுவாமியை பார்க்கணும்னு தோன்றதோ, ராமநாமம் ஜெபிப்போம்னு தோன்றதோ, ஒரு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லணும்னு தோன்றதோ, நம்ம நன்னா இருக்கணும்னு சுவாமி நினைச்சாதான் நமக்கு நல்லதுல பிரவருத்தி வரும். நம்ம நன்னா இருக்கணும்னு சுவாமி நினைக்கணும்னா அதுக்கு முதல்ல நம்ம நினைக்கணுமே. நம்ம நன்னா இருக்கணும், நம்ம குடும்பம் நன்னா இருக்கணும்னு சும்மா வாயால சொல்லிட்டு இருந்தா போற. அவா பார்த்துப்பா இவா பார்த்துப்பான்னு நம்பிட்டு இருக்கிறத விட பகவான் பார்த்துக்கணும். எல்லாரையும் பகவான் தான் ரட்சிக்கணும். அபயம் அவர் தான், ஒருத்தர் தான் கொடுக்கறதுக்கு இருக்கா. அப்போ அவர் நம்ம க்ஷேமமா வைக்கணும்னு சொன்னா அவருக்கு பிரீத்தியா ஏதாவது நம்ம செய்யணும். அவருக்காக நம்ம ஏதாவது செய்யணும். ஒரு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம நித்தியம் சொன்னோம், அவருக்கு பிரீத்தி. ஸ்தவ்யா ஸ்தவப்பிரியா ஸ்தோத்திரம்னு அதுலேயே வரது. ஸ்துதிக்கப்பட வேண்டியவன் பகவான், ஸ்துதிச்சா சந்தோஷப்படுறவன் பகவான். அவரை பத்தி பண்றதுக்கு தான் ஸ்தோத்திரம்னு பேர். அவருடைய பெருமைகளை பாடுறதுக்கு தான் ஸ்தோத்திரம்னு பேர். இந்த 3 நாமாவளி 1000 நாமால ஸ்தவ்யா ஸ்தவப்பிரியா ஸ்தோத்திரம். ஸ்துதிக்கப்பட வேண்டியவன் அவன் தான், ஸ்துதிச்சா சந்தோஷப்படுறவனும் அவன் தான். ஸ்தவப்பிரியா அவரை பத்தி அவருடைய குணங்களை பாடுறதுக்கு தான் ஸ்தோத்திரம்னா குணனிஷ்ட குணாபிதானம் ஸ்தோத்திரம்னு பேர். குணங்களை எடுத்து சொல்றதுக்கு ஸ்தோத்திரம்னு பேர். அவருடைய குணங்களோ அனந்தமாக இருக்கு. கல்யாண குணங்கள் ஸ்ரீராமனுடைய குணங்களா இருக்கட்டும், குருவாயூரப்பனுடைய குணங்களா இருக்கட்டும், அந்யாதிருஷமாக இருக்கு. அந்த குணங்களை தான் நமக்கு நாமங்களோட கூட எடுத்து சொல்றது சாஸ்திரநாமம். ஸ்தவ்யா ஸ்தவப்பிரியா ஸ்தோத்திரம். எல்லாரையும் ரட்சிக்கிறதுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்கறதுக்கு பெரிய விருட்சமா இருக்கானாம் பகவான். கடைசியில போய் சாஸ்திரநாமம் சொல்றது பெரிய ஆலமரமா பகவான். யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதரி யஜ்வா யஜ்ஞாங்கோ யஜ்ஞவாகனஹான்லாம் சொல்லிட்டு புர்புவஸ்வஸ்தருஹு சவிதா பிரபிதாமஹா பூஹு புவஹா சுபஹான்னு இந்த 3 லோகம் இருக்கே. இந்த 3 லோகமும் படர்ந்திருக்கிற மரமா இருக்கானாம் பகவான். இதுல இருக்கிற எல்லாரையும் ரட்சிக்கிறவனாக இருக்கான். கயையில இருக்கிற அந்த வட்டவிருட்சம், கயையில ஒரு வேர் இருக்கு, பிரயாகையில ஒரு வேர் இருக்கு, காசியில ஒரு வேர் இருக்குங்கிறா. அந்த மரத்துக்கு ஒரு தென்னங்கன்று வச்சோமானா 10-20 அடிக்கு வேர் ஓடும், உள்ள 100 அடிக்கு பூமிக்குள்ள ஓடும், நமக்கு தெரியாது. அதுபோல அரச மரங்கள்லாம் நிறைய வேர் உள்ள ஓடிண்டே இருக்கும். பூமிக்குள்ள இருக்கிறது உள்ள அதிகம், வெளியிலையும் விழுத தள்ளும், உள்ளேயும் வேர் ஓடுறதுங்கிறது ஆலமரம் தான். அதனாலதான் ரொம்ப காலம் வாழறது. அது வேர் நன்னா பிடிச்சிருக்கிறதுனாலதான் மண்ணிலே இந்த காசியில இருக்கிற வட்டவிருட்சம்னா ஆலமரம். இந்த கயையில இருக்கிற வட்டவிருட்சம் இருக்கே, கயாயாம் பட்டச்சாய வட்டச்சாயை ஸ்மரிக்கிறமே, அந்த கயையினுள்ள இருக்கிறதான அந்த வட்டவிருட்சத்துக்கு ஒரு வேர் கயையில இருக்கான், ஒரு வேர் பிரயாகையில இருக்கான், திரிவேணி பிரயாகையில இருக்கான், ஒரு வேர் காசியில இருக்கான். அதனாலதான் காசி யாத்திரை பண்றவாள் பிரயாகையில போயும் ஸ்நானம் பண்ணி எல்லாம் பண்றாள், காசிலையும் பண்றாள், பஞ்சகட்டத்துல கயையிலையும் போய் ஸ்ராத்தம் பண்ணிட்டு வரா. நேர கயைங்கிறது பீகார்ல இருக்கு, காசிங்கிறது யூபியில இருக்கு. நேர பீகாருக்கு போயிட்டு நேரம் ஆத்துக்கு வந்து உள்ளாமே காசி யாத்திரைன்னு பண்ணி அதுல கயா ஸ்ராத்தம்னு பண்றாள். ஒன்னும் ஒரு இடத்துக்கு போய் பண்ணிட்டு வந்தா போறாதா? அங்கதானே விஷ்ணு பாதத்துல தானே பிண்டம் வைக்கிறது. காசிலையும் பஞ்சகட்டங்கள்லாம் வச்சு பிண்டங்கள்லாம் வைக்க என்ன காரணம்னால் அந்த வட்டவிருட்சத்தினுடைய அடியில வைக்கிறது. அதுக்கு அந்த வட்டவிருட்சமும் இப்படி பறந்து இருக்கு. அதோட வேறு பீகார்ல இருக்கிற விருட்சத்துக்கு வேறு பிரயாகையில ஒன்றும் காசியில ஒண்ணுமா இருக்கா. அதனாலதான் அந்த வட்டவிருட்சத்தை அனுசரிச்சே காசி யாத்திரையில அதுங்க போறது, பிரயாகைக்கு போறது, கயாக்கு போறது. போனா அங்க போய் பிண்டம் வச்சது முடிஞ்சு கொடுத்து விஷ்ணு பாதத்துல பூஜை பண்ணதோட திருப்பி வந்து விஸ்வநாதர் தரிசனம் பண்ணிட்டு காசி யாத்திரை முடிச்சுன்னு வர வேண்டியது அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா. 3 ஊர்ல தொடர்ந்து இருக்கு இல்லையா. அதுபோல பகவான் ஆகிற விருட்சம் இந்த 3 லோகத்தையும் காக்கிறது. 3 லோகத்துக்கும் படர்ந்து இருக்கான், நிழலா இருக்கான்.
பூஹு புவஹ சுவஹ புர்புவஸ்வஸ்தருஹு. 3 லோகத்துக்கும் நிழலா இருக்கானாம் பகவான். நிழலான்னா என்ன அர்த்தம்? எல்லாருக்கும் அபயம் கொடுத்து வாழ வைக்கிறவனாக இருக்கா. திரைலோக்கியநாதாய ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணவே ஸ்வாஹா மந்திரமும் சொல்றது இல்லையா? தன்வந்திரி மந்திரம் பிரசித்தமான மந்திரம், எல்லாரும் சொல்றா. இப்போ வாசுதேவாய தன்வந்தரயே அமிர்த கலசஹஸ்தாயே திரைலோக்கியநாதாயே. விஷ்ணுவுக்கு என்ன ஒரு அடையாளம், தனி அடையாளம்னால் 3 லோகத்துக்கும் நாதன் அவர். 3 லோகத்துக்கும் நாதனாக இருக்கிறவர், எல்லாரையும் காப்பாத்துறவர். நம்மளும் போய் அண்டினோமானா நம்மளை கை விட்டுடுவார? கட்டாயம் காப்பாற்றுவார்னு சொல்றதுக்கு தான் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்றது. புர்புவஸ்வஸ்தருஹு அப்படி எல்லாம் சொல்றது. பெரிய ஆலமரம் பகவான். இந்த ஸ்தோத்திரங்கள் எல்லாம் நம்ம பண்ணி ஸ்தவ்யா ஸ்தவப்பிரியா ஸ்தோத் அவரை கொண்டாடினோமானால் நமக்கு ரோகார்த்தோ முச்சதைய ரோகாது பயான் முச்சேத பந்தனாது. சஹஸ்ரநாமம் சொன்னோமானா மனசுல பயமே இருக்கார். அடுத்தது என்ன ஆகுமோ என்ன ஆகுமோங்கிற அந்த கவலையே இருக்கார். பகவான் இருக்கான்னு பார்த்துப்பான்னு அசாத்திய தைரியம் ஏற்படும். காயத்ரி ஜபிக்கிறவாள் காயத்ரி ஜபிக்கிறது, ராமாயண பாராயணம் பண்ற சக்தி உடையவாள் ராமாயண பாராயணம் பண்றது, சஹஸ்ரநாமம் சொல்றவா எல்லாரும் சொல்லலாம். சஹஸ்ரநாமம் சொல்றவாள் சொல்றது. சொன்னோமானால் ரோகமும் அண்டாது, பயமும் மனசுல இருக்காது. வாசுதேவ பக்தானாம் அசுபம் வித்யதே கொச்சித்து. சஹஸ்ரநாமம் பக்தியோட சொல்ற வாசுதேவ பக்தாளுக்கு ஒரு நாளும் அசுபம் கிடையாது. அவளுக்கு ஒரு நாளும் ஒரு பொழுதும் அவளுக்கு தீமைங்கிறதே கிடையாதுன்னு பிரதிஜ்ஞை பண்ணி சொல்றார் வியாசர். நவாசுதேவ பக்தானாம் அசுபம் வித்யதே கொச்சித்து. அவ இப்பொழுதும் நித்திய கல்யாணமா இருப்பாள், எல்லா மங்களத்தையும் அடைவாள் அப்படின்னு. இங்கேயே ராமாயண பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா நம்ம ஆசிரமத்துல மாசம் 2 பருப்பு தேங்காய் வச்சு சுவாமிக்கு கல்யாணமா நடக்கிற. சத்தாம்னா உடனே பருப்பு தேங்காய் ருக்மிணி கல்யாணம் வச்சு கொண்டாடுறோம். வாழ்நாளில் ஒருத்தர் எத்தனை பருப்பு தேங்காய் பண்ணுவார்? ஆத்துல ஒரு குழந்தை இருந்தா அதுக்கு ஒரு கல்யாணம் கார்த்திங்கிறதே தான் பருப்பு தேங்காய் பண்ணுவா. ஆனா இங்கேயோ ராமாசிரமத்துல மாசம் 2-3 பருப்பு தேங்காய் வச்சார். பருப்பு தேங்காய்ங்கிறது எவ்வளவு மங்களமான சாதனம், அது வஸ்து. அதுல என்ன வைக்கிறோங்கிறது விஷயம் இல்லை. அது பொட்டுக்கல்ல பருப்பு தேங்காயா இருக்கலாம், கடல பருப்பு தேங்காயா இருக்கலாம், முந்திரி பருப்பு தேங்காயா இருக்கலாம், அது என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். பருப்பு தேங்காய்ங்கிறது ஒரு கல்யாணம், ஒரு மங்களம். அந்த கூடு வைக்கிறதே பகவானுக்கு இங்கே மாசத்துக்கு 2 தடவை 3 தடவை வச்சார். சமயத்துல 3 சப்தாகங்கள் கூட நடக்கிறது, 3 ருக்மிணி கல்யாணங்கள் நடக்கிறது. ராமநவமி கோகுலாஷ்டமி எல்லாம் தீர்மானமா 2 சீதா கல்யாணம் 2 ருக்மிணி கல்யாணங்கள் நடக்கிறது பாராயணத்துல. அப்போ பகவான் இங்க வந்திருக்கார், அவரை கொண்டாடிட்டு இருக்கோம். அதனால என்னென்னால் மங்களமாவே இருக்கு. நவாசுதேவ பக்தானாம், அவளுக்கு எப்போதும் சர்வதா சர்வகாரியேஷு நாஸ்தி தேஷாம் அமங்கலம். அவரை பத்தி பாடிண்டே இருக்கோம், ராமனை வச்சு கொண்டாடிட்டு இருக்கோமானால் அப்புறம் நித்திய கல்யாணம் தான். சகல மங்களங்களும் அவளுக்கு ஏற்படும்னு வியாசர் சொன்னாரே உண்டான்னா பார்த்துக்கலாமே. எப்போதும் மங்களம். பகவானை நம்பினவாளுக்கு நவாசுதேவ பக்தானாம் அசுபம் வித்யதே குச்சித்து. அந்த நம்பிக்கையை வளர்த்துக்கணும். அதுக்காக தான் இந்த புராணங்கள்ல கதையா சொல்லி கேட்கறது. பாராயணம் பண்ணி விடுறோம். இந்த கதைகள்ல ஒரு ஸ்லோகமா சொல்றது எதற்காக என்னால் பகவான் ரட்சிப்பான்னு நித்தியம் ஒரு தடவை சொல்ல வேண்டியிருக்கு. ஏன்னா சத்சங்கம் குறைஞ்சு போயிடுதானால் உடனே மனசு டவுன் ஆயிடுறது. கதை கேட்டோமானா உடனே சார்ஜ் ஆயிடுறது மனசு. அதனால புண்ணிய கதைகளை அப்பப்ப கேட்கணும். சாதுக்களோட கதை தெரியுங்கிறதுக்காக உண்டி இல்லை, இதை கேட்டாதான் மனசுக்கு ஒரு தைரியம் உண்டாகும். ராமாயணம் பாகவதாதி கிரந்தங்கள் அதுக்காக தான் ஒரு ஸ்லோகமா சொல்லிட்டு இருக்கும். அயோத்தியா காண்டத்துல நேற்றுக்கு 109வது சர்க்கம். ஜாபாலி சொன்னார், ராமா நான் வேணும்னு நாஸ்திகவாதம் பேசல, கொஞ்சம் நாஸ்திகவாதம் பேசினார். பகவான் அதை கண்டிச்சார். சாதுக்களோட தர்மம் இது இல்லையே, உங்களை என்னமா எங்க அப்பா எங்க சபையில இடம் கொடுத்தார், உங்களுக்கு தர்மத்திலேயே நம்பிக்கை உள்ளவாராச்சே எங்க அப்பா. சாதுக்களுடைய லட்சணம் என்னன்னு சுவாமி சொல்றார். சாதுக்கள் எப்படி இருப்பான்னா எப்போதும் சத்தியத்துல இருப்பாள், தர்மத்துல இருப்பாள். சத்தியஞ்ச தர்மஞ்ச பராக்கிரமஞ்சே பூதானுகம்பாம் பிரியவாதிதஞ்சே द्विजाति देवातिथि पूजनंचे पंथानमाहु त्रिदिवस्य संतः. சாதுக்கள் சத்தியத்திலையும் தர்மத்திலையும் நல்ல காரியத்துல முன்வச்ச கால பின்வைக்காதவாளாவும், பராக்கிரமஞ்சே எல்லா ஜீவராசிகள்கிட்டையும் ஒரு இரக்கமுடையவாளாயும், பூதானுகம்பா எல்லாரிடத்திலையும் நல்ல வார்த்தைகளை பேசிக்கிறவாளாக, வேத பிராமணால் பெரியவர்கள், அதிதிகள், கோக்கள்,
தேவதைகள் இவாள்களை எப்பொழுதும் பூஜிக்கிறவர்களாயும் திஜாதி தேவாதிச்சி பூஜனஞ்ச பந்தானமாகு. இதுதான் சாதுக்களுக்கு பந்தா, பாதை. இதுதான் சாதனம் அவளுக்கு சொர்க்கத்துக்கு. திருதிவசிய சந்தகா, திருதிவம்னா சொர்க்கம். சொர்க்கத்துக்கு பாதையாக இதைதான் பெரியவர்கள் சொல்றாருன்னு சொல்ல உடனே அவர் பயந்து போய் ஜாபாலி சுவாமிகிட்ட சொன்னார், நான் நாஸ்திகவாதியும் இல்லை, நாஸ்திகவாதமும் பேசல ராமா. ந நாஸ்திகானாம் வசனம் பிரவீம்யகம் ந நாஸ்திகோகம் ந ச நாஸ்தி கிஞ்சன. எதுவும் இல்லை, இல்லவே இல்லைன்னு சொல்றவன் நான் இல்லை. சமயத்துக்கு தந்தா போல இப்படி சொன்னாலாவது நீ கொஞ்சம் மனசு மாறி வரமாட்டியா அயோத்திக்குன்னு தான் சொன்னேன். சமீக்ஷ காலம் புனராஸ்திகோ பவம் பவேய காலே புனரேவ நாஸ்திகா. உன் மனசை மாத்துறதுக்காக தான் கொஞ்சம் நாஸ்திகன் போல பேசினேன் அப்படின்னு சொல்ல உடனே வசிஷ்டர், ராமருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடுத்து. இது மாத்தி மாத்தி பேசுவாள. क्रुद्धमाज्ञाय रामं तु वसिष्ठः प्रत्युवाचः. 109வது சர்க்கம். ஜாபாலிரபி ஜானீதே லோகஸ்யஸ்ய கதாகதி. முகங்கள்லாம் செவந்து போய் கண்ணெல்லாம் செவந்து ராமனுக்கு ரொம்ப கோபமா ஆயிட்டாருங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு அவரை சமாதானப்படுத்துறதுக்காக வசிஷ்டர் பேச ஆரம்பிச்சார். வசிஷ்டா பிரத்யுவாச்சா. क्रुद्धमाज्ञाय रामं तु वसिष्ठः प्रत्युवाचः. ராமா, ஜாபாலி சத்பிராமணர் அவர், சத்குல பிரசூதர் அவர். அவருக்கு பிறப்பு இறப்பு அதனுடைய கதாகதி எல்லாம் அறிவார். ஜாபாலிரபி ஜானீதே லோகஸ்யாஸ்ய கதாகதிம். லோகத்தினுடைய போக்கு, பிறப்பு இறப்பு, பூர்வ ஜென்மம், அடுத்த ஜென்மம், கர்மாவனுடைய பயன்கள் எல்லாத்தையும் அறிவார் அவர். நிவர்த்தயிது காமஸ்து துவாமே தத்வாக்கிய முக்தவானே இமாம் லோக சமுத்பத்திம் லோகநாத நிபோதமே. ஹே லோகநாதா, வசிஷ்டர் கூப்பிடுறார். லோகநாதான்னு வசிஷ்டர் கூப்பிடணுமானா திரைலோக்கியநாதாயேன்னு இப்ப சொன்னேன் பார்த்தேல. வசிஷ்டர் அறிவார், பிரம்மஜானி, பிரம்மபுத்திரர், பிரம்மலோகவாசி வசிஷ்டர். ஹே லோகநாதான்னு ராமனை கூப்பிடுறார். லோகநாத நிபோதமே, உன்னை எப்படியான திருப்பி அழிச்சுன்னு போகணுங்கிற ஆசையில தான் அவர் சொன்னார். நிவர்த்தயிது காமஸ்து துவாமே தத் வாக்கிய முக்தவானே. நான் சொல்றேன், இப்போ நான் பேசுறேன் உனக்கு, உன்னை சமாதானமாக நான் இப்ப பேசுறேன்னு வசிஷ்டர் இந்த சர்க்கம் முழுக்க ராமனிடத்துல சொல்றா. என்ன சொல்றா? இமாம் லோக சமுத்பத்திம் லோகநாத நிபோதமே. இந்த உலகம் எப்படி உண்டாச்சு, உன்னுடைய குலம் எப்படி உண்டாச்சுங்கிறத நான் சொல்றேன். சர்வம் சலிலமேவாசீதி பிருத்திவி யத்ர நிர்மிதா ததசமபவத் பிரம்மா ஸ்வயம்பூர் தெய்வத்தை சஹா. ஒரு சமயம் இந்த உலகமே ஜலமயமாக இருந்தது. சர்வம் சலிலமேவாசீதி, எங்கேயும் ஜலம்தான் இருந்தது. ஜலத்துல தான் பூமி உண்டாயிருக்கு. எப்படி ஒரு பத்மம் உண்டாயிருக்கோ, அள்ளிப்பூ நீலோத்பலங்கள்லாம் எப்படி உண்டாயிருக்கோ ஜலத்துல, பத்மம் நீலோத்பலம், அதுபோல ஒரு புஷ்பம் மாதிரி தான் இந்த பூமிங்கிறது. பூமிக்குள்ள ஜலம் இல்லை, பூமிக்குள்ள சமுத்திரம் இருக்கு, நதிகள் இருக்கு, மேல ஓடுறது குளங்கள் இருக்குன்னா பூமிக்குள்ள ஜலம் இல்லை, ஜலத்துல தான் பூமியே இருக்கு. அது முதல்ல புரியணும், யதார்த்தம் புரியணும். பூமியை தோண்டினா அடியில ஜலம் வருது. சில இடத்துல 5 அடியில வருது, 10 அடியில வருது, 100 அடியில வருது. ஆனா இங்கேயோ ஜலம் வந்துடுறது, விடுறது இல்லை. பெரிய டவுன்கள்ல, மெட்ராஸ் மாதிரி நகரங்கள்ல 1000 அடி 1500 அடியாவது போட்டு ஜலத்தை எடுத்து விடுறான். அப்ப கீழே ஜலம் இருக்கா இல்லையா? பூமிக்கு கீழே என்ன இருக்கு? ஜலம் இருக்கு. ஜலத்து மேல எது இருக்கு? பூமி இருக்கு. அப்போ ஜலம் சுத்தியும் ஜலம் இருக்கு, அடியிலையும் ஜலம் இருக்கு, நடுப்புற பூமி இருக்கு. ஜலத்துல ஒரு படகு போல, ஒரு கப்பல் போல இருக்கு இந்த பூமி. ஆபோவா இதமாசம் சலிலமேவா. வேதமும் ஒரு அணுவாக்கத்துல போய் ஒரு சமயம் எங்கேயும் ஜலமாகவே இருந்தது. அப்புறம் அதுலேருந்து ஒரு தாமரப்பூ உண்டாச்சு. சப்ரஜாபதி ரேக புஷ்கர பர்ணே சமபவதி. அதுலேருந்து ஒரு தாமரப்பூ உண்டாச்சான். அந்த தாமரப்பூ 14 தளத்தோட இருந்துதான். அந்த 14 தளம் தான் 14 லோகங்களாம். தாமரப்பூன்னா நடுப்புற ஒரு மொக்கு இருக்குமே, அதுதான் மேருமலையாம். அதோட சிகரம் தான் பிரம்மலோகமா. அதுலதான் பிரம்மா வந்தாராம். தாமரைக்கு மத்தியில பத்மஜன்னு பேரு பிரம்மதேவனுக்கு, பத்மஜா அப்படின்னு பேரு மகாலட்சுமிக்கு, பத்மான்னு பேரு மகாலட்சுமிக்கு, பத்மஜன்னு பேரு பிரம்மதேவனுக்கு.
சர்வம் சலிலமேவாசீதி பிருத்திவி அத்திர நிர்மிதா. எங்கும் ஜலமா இருந்த இடத்துல ஒரு தாமரை போல பூமி உண்டாச்சு. ததசமபவத் பிரம்மா, அந்த பூமியில தான் பிரம்மதேவன் உண்டானார். அந்த கர்ணிகாரத்துல தான் பிரம்மா தேவர்களோட உண்டானார். ஸ்வயம்பூர் தேவதை சஹா, அந்த பூமியை ஒரு சமயம் ஹிரண்யாட்சன் கொண்டு போற காலத்துல சவராஹஸ்தோ பூத்வா புரோஜ்ஜஹார வசுந்தராம், இந்த சமயம் வராகமூர்த்தி தோன்றி இந்த பூமியை மேலே எழுப்பினான். ஜலத்துக்குள்ள அவன் ரசாதலத்துல கொண்டு போயிட்டான் பூமியை, பாதாளத்துக்கு கீழே ரசாதலத்துல கொண்டு போயிட்டான். அந்த பூமியை வராகமூர்த்தி திரும்பவும் மேலே எழுப்பினான். உள்ளுக்குள்ள போன ஜலத்துக்குள்ள போன பூமியே சவராஹஸ்தோ பூத்வா புரோஜ்ஜஹார வசுந்தராம் அசிருஜச்ச ஜகத் சர்வம் சஹபுத்ரை கிருதாத்மபிஹி. உடனே அந்த வராகமூர்த்தி கொண்டு கொடுத்ததான பூமி மேலே தன்னோட புத்திரர்கள் எல்லாம் படைச்சா. ஜகத்தை எல்லாத்தையும் பிரம்மா சிருஷ்டி பண்றார். ஆகாஷ பிரபவோ பிரம்மா சாஸ்வதோ நித்ய அவ்யயா, அந்தரிக்ஷத்துல தோன்றினவர் பிரம்மதேவ். பூமியில தோன்றினது பிரம்மாவோட சிருஷ்டிகள். ஆனா அவர் அந்தரிக்ஷத்துல தோன்றினார், சாஸ்வதமாக இருக்கிறவர். ஆகாஷ பிரபவோ பிரம்மா சாஸ்வதா, ஆகாசத்துல உண்டானவர்னு சொல்றது இல்லையா பிரம்மாவை. ஆகாசம்ங்கிறது என்ன? சப்தங்களால ஆனது, சப்த குணகம் ஆகாசம். வேதம் எப்படி இருக்கு? சப்த ரூபமாக இருக்கு. இப்போ ஆகாசத்துல தோன்றினது பிரம்மா அப்படின்னு சொல்றது கதைக்காக. பிரம்மான்னா யாரு? வேதம் தான் பிரம்மா. 4 தலையோட இருக்கார் பிரம்மான்னா என்ன அர்த்தம்? 4 வேதங்கள் நமக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக 4 தலையோட இருக்காருன்னு. அவர் எங்க உண்டானார்? ஆகாசத்துல உண்டானார். ஆகாசத்துல என்ன இருக்கு? சப்தங்கள் தான் இருக்கு. ஆகாஷ பிரபவோ பிரம்மா சாஸ்வதோ நித்யவ்யய, அந்த வேதஸ்வரூபனான பிரம்மதேவன் நித்தியமாக இருக்கார். அவருக்கு ஒரு நாளும் அழிவு கிடையாது. நான் இப்ப பேசுறேன்னா இந்த சப்தங்கள்லாம் ஆகாசத்துல போய் ஸ்டோர் ஆறதான். ஒரு நாளும் அந்த சப்தங்களுக்கு அழிவு கிடையாதான். இன்னும் கொஞ்சம் காலம் கழிச்சு முன்னோர்கள் பேசின சப்தங்கள் எல்லாம் கூட ஒரு மிஷினை வச்சு அந்த ஆகாசத்திலேருந்து எடுக்கலாம்ங்கிறார். அதுக்கான கண்டுபிடிப்பெல்லாம் உண்டாகிட்டு இருக்குங்கிறார். அதனாலதான் நல்லதையே பேசுன்னு சொல்றதுக்கு எதுக்கு பல காரணம் இருக்கு. அந்த சப்தங்கள் தான் நமக்கு மங்களத்தை கொடுக்கும். நல்ல வார்த்தைகளை எப்பொழுதும் கேட்கணும், சொல்லணும். சாஸ்வதோ நித்யவ்யயா தஸ்மான் மரீச்சிஹி சஞ்சஜ்ஞே மரீச்சே கஷ்யபஸ்சுதா. இந்த சர்க்கம் முழுக்க இந்த சூரிய வம்சத்தை பத்தி சொல்றார். அதனால நான் ஸ்லோகமா சொல்றதை விட அவர் சொல்லிட்டு வந்த அந்த ராஜாக்கள் இன்னார்ட்டேந்து இன்னார் உண்டானால், இன்னார்ட்டேந்து இன்னார் உண்டானால், அதுல தசரதருக்கு நீ பிறந்தே ராமான்னு அந்த வம்சத்தை சொல்லி, இந்த குடும்பம் ஆதியிலேருந்து நான் பவித்திரம் கொடுத்து உபாத்தியாயம் பண்ணி வச்சுருக்கிற குடும்பம் ராமா. அந்த குடும்பத்துல எல்லாரும் மூத்த பையன் தான் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டு இருக்கால், அது ஒரு நாளும் மாறுதல் இல்லை, நீனும் பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்ல வரா. தர்மமாக சொல்றார். அவர் ஜாபாலி முரட்டுத்தனமா சொன்னார். இவர் தர்மமாக உலகம் உண்டாச்சு. அதுல பிரம்மதேவன் உண்டானார். பிரம்மாட்டேந்து தஸ்மான் மரீச்சிஹி சஞ்சஜ்ஞே மரீச்சே கஷ்யபஸ்சுதா. சூரிய வம்சத்துக்கு 64 தலைமுறை சொல்லி 65ஆவதாக ஸ்ரீராமன் வரார் அப்படின்னு சுகாச்சாரியாலும் பாகவதத்துல பல ராஜாக்கள் அவளுடைய குண சரித்திரங்கள் எல்லாமே சொல்லியிருக்கா. ராமாயணத்துல 2-3 இடத்துல அந்த வம்சத்தை பத்தி சொல்றா. ராஜாக்களோட பேரை மாத்திரம் சொல்றா. சகரன் மாதிரி 1-2 ராஜாக்கள், ஹரிஷ்சந்திரன், திரிசங்கு மாதிரி ராஜாக்களோட கதையும் ராமாயணத்துல இருக்கு. அம்பரீஷன்னே ஒரு ராஜா வரார் இந்த சூரிய வம்சத்துல. அவரோட கதையில் அவர் பண்ண யஜ்யங்களை பத்தி எல்லாம் கதை இருக்கு. ஏகாதசி விரதம் பண்ணார்ங்கிற கதை பாகவதத்துல இருக்கு. அவர் புருஷமேதம்னு ஒரு யஜ்யம் பண்ணார்னு 2 சர்க்கம் அம்பரீஷனோட கதையும் இருக்கு இந்த ராமாயணத்துல. 2-3 இடத்துல வருது இந்த சூரிய வம்சங்கள். 64 தலைமுறை சொல்றது. ஒரு இடத்துல ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு. இன்னாருடைய பிள்ளை இன்னார், இன்னாருடைய பிள்ளை இன்னார்னு சொல்றதுல கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கு. ஒரே ராமாயணத்திலேயே 2-3 சர்க்கங்கள்ல கல்யாண காலத்திலையும் ஒரு தடவை வசிஷ்டர் சொல்றார், இங்கேயும் சொல்றார். மாறுதல்னு அர்த்தம் இல்லை. இந்த சமயத்துல அவன் அந்த ஞானிக்கு தோணினதை அந்த வம்சத்தை அப்படியே ஞாபகம் வர ராஜாக்களை சொன்னார்னு தான் எடுத்துக்கணும். தட்டுக்கிட்டு போயிடுதுன்னு எடுத்துக்க கூடாது. அவருக்கு ஞான திருஷ்டியில அப்ப யாரு தோன்றதுக்கு வராளோ அவளை சொல்லி சொல்றார் அந்த வம்சம்னு. சுகாச்சாரியாலும் இந்த வம்சத்தை பத்தி சொல்லியிருக்கா. பெரியவாழ்லாமும் சம்பிரதாயமா ஒரு 64 ராஜாக்களை சொல்லி 64ஆவதா தசரதர் வந்தார். அது பாகவதத்தினுடைய பிரமாணத்தை கொண்டும்
எங்க பெரியவாள்லாம் 64 தலைமுறை சொல்லுவா. சூரிய வம்சத்துல வந்த ராஜாக்களோட பேரெல்லாம் சொல்லி 64 63வது அஜன் வந்தார், 64வது தசரதர் வந்தார். அந்த 64 தலைமுறை வந்த சூரிய வம்சத்துல 65வது தலைமுறையில ராமன் வந்தார். அதுதான் இந்த சர்க்கத்துல சொல்றார். ஆதியானவர் இந்த சூரிய வம்சத்துக்கு நாராயணன்டேந்து உண்டானார் பிரம்மதேவன், பிரம்மாட்டேந்து வந்தார் மரீச்சி, நாபி கமலத்திலேருந்தே உண்டானார் பகவான்டேந்து பிரம்மதேவன், பிரம்மாட்டேந்து உண்டானார் மரீச்சி, மரீச்சியோட புள்ள கஷ்யபர், கஷ்யபருடைய புள்ள விவஸ்வான்கிற சூரியன். அதனாலதான் இந்த வம்சத்துக்கு சூரிய வம்சம்னு பேரு. சூரியனுடைய புள்ள மனு, அதனாலதான் விவஸ்வானுடைய புள்ளைங்கிறதுனால வைவஸ்வத மனு அப்படின்னு இவருக்கு பேராச்சு. பாகவதத்துல 2 மனு வருவா, ஸ்வயம்பூ மனுன்னு உத்தர சொல்றது, வைவஸ்வத மனுன்னு உத்தர சொல்றது. ஸ்வயம்பூ மனுவனுடைய வம்சம்தான் தேவகூதி, பிரசூதி, உத்தானபாதன், இந்த வம்சங்கள் எல்லாம் சொல்றது. இது சூரிய வம்சத்துல வர மனு. விவஸ்வானுடைய புள்ள வைவஸ்வதன்கிற மனு, மனுவனுடைய புள்ள இக்ஷ்வாகு. அவர்கிட்ட தான் இந்த பூமியை கொடுத்து விஸ்தாரம் பண்ண சொன்னால் இக்ஷ்வாகு வம்சம்னு அதனாலதான் சொல்றது இந்த வம்சத்தை ராமா. அவர் தான் ரொம்ப நல்லா ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணினார்னு இந்த சர்க்கத்துல சொல்றார். ராமாயணம் ஆரம்பிக்கிறதையும் இக்ஷ்வாகு வம்ச பிரபவஹா ராமோ நாம ஜனைஸ்ருதா அப்படின்னு தான் ராமாயணம் தொடங்கிறது. முதல் சர்க்கமே நாரதர் அப்படித்தான் சொல்றார். குழந்தைகள் ராமனுடைய சந்நிதியில அஸ்வமேத மண்டபத்துல கானம் ஆரம்பிக்கிறதையும் ராமாயணத்தை இக்ஷ்வாகூணாமியம் பூமிஹி சசைலவனகானனா. இக்ஷ்வாகு வம்சம் இது, மனுனுடைய வம்சம் இது. மனுநாமானவேந்திரேணே யாபுரி நிர்மிதா ஸ்வயம் அயோத்தியா நாம நகரி தத்ராசீன் லோக விஸ்ருதா. இப்படி எல்லாம் சொல்லிதான் அந்த குழந்தையிலும் ஆரம்பிக்கிறார். இக்ஷ்வாகுனுடைய பூமி எது, மனுவனுடைய பூமி எது. மனுவனுடைய புள்ள இக்ஷ்வாகு, இக்ஷ்வாகுனுடைய புள்ள விகுக்ஷி, விகுக்ஷியோட புள்ள புரஞ்சயன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகங்களாக. நான் ஸ்லோகத்தை சொல்லலை இந்த சர்க்கத்திலே, நான் அந்த ராஜாக்கள் பேரு தான் வரது. கடைசியில அஜனுடைய புள்ள நீன்னு சொல்ல போறா. இந்த சர்க்கத்தினுடைய கடைசியில 64 தலைமுறையும் சொல்றா. ஆதியானவர் இந்த வம்சத்துக்கு நாராயணன், நாராயணனுடைய புள்ள பிரம்மா 2வது, பிரம்மாவுடைய புள்ள மரீச்சி 3வது, மரீச்சியினுடைய புள்ள கஷ்யபர் 4வது, கஷ்யபருடைய புள்ள விவஸ்வான், விவஸ்வானுடைய புள்ள வைவஸ்வத மனு, மனுவனுடைய புள்ள இக்ஷ்வாகு, இக்ஷ்வாகுனுடைய புள்ள விகுக்ஷி, விகுக்ஷியினுடைய புள்ள புரஞ்சயன், புரஞ்சயனுடைய புள்ள அனேனஸ், அனேனஸினுடைய புள்ள பிருது, பிருதுனுடைய புள்ள விஸ்வரந்தி, விஸ்வரந்தியினுடைய புள்ள சந்திரன், சந்திரனுடைய புள்ள யுவனாஸ்வன், யுவனாஸ்வனுடைய புள்ள சாபஸ்தன், சாபஸ்தனுடைய புள்ள பிருகதஸ்வன், பிருகதஸ்வனுடைய புள்ள கோலையாஸ்வகன், கோலையாஸ்வகனுடைய புள்ள திருடாஸ்வன், திருடாஸ்வனுடைய புள்ள ஹரியஸ்வன், ஹரியஸ்வனுடைய புள்ள நிகும்பன், நிகும்பனுடைய புள்ள பர்கணாஸ்வன், பர்கணாஸ்வனுடைய புள்ள கிருஷாஸ்வன், கிருஷாஸ்வனுடைய புள்ள சேனஜிதி, சேனஜித்தினுடைய புள்ள யுவனாஸ்வன், அவருடைய புள்ள மாந்தாதா, மாந்தாதாவுடைய புள்ள புருகுத்சன், புருகுத்சனுடைய புள்ள திரசத்தஸ்யு, திரசத்தஸ்யுனுடைய புள்ள அனரண்யன், அனரண்யனுடைய புள்ள ஹரியஸ்வன், ஹரியஸ்வனுடைய புள்ள அருணன், அருணனுடைய புள்ள திரிபந்தனன், திரிபந்தனுடைய புள்ள திரிசங்கு, திரிசங்குனுடைய புள்ள ஹரிஷ்சந்திரன், ஹரிஷ்சந்திரனுடைய புள்ள லோஹிதாட்சன், லோஹிதாட்சனுடைய புள்ள ஹரிதன், ஹரிதனுடைய புள்ள சம்பன், சம்பனுடைய புள்ள சுதேவன், சுதேவனுடைய புள்ள விஜயன், விஜயனுடைய புள்ள பருகன், பருகனுடைய புள்ள விற்கன், விற்கனுடைய புள்ள பாகுகன், பாகுகனுடைய புள்ள சகரன், சகரனுடைய புள்ள அசமஞ்சன், அவருடைய புள்ள அம்சுமான், அம்சுமானுடைய புள்ள திலீபன், திலீபனுடைய புள்ளதான் கங்கையை கொண்டு வந்த பகீரதன், பகீரதனுடைய புள்ள சுரதன், சுரதனுடைய புள்ள நாபன், நாபனுடைய புள்ள சிந்துத்வீபன், சிந்துத்வீபனுடைய புள்ள அயுதாயுசு, அயுதாயுசுனுடைய புள்ள ருத்துபர்ணன், ருத்துபர்ணனுடைய புள்ள சர்வகாமன், அவருடைய புள்ள சுதாசன், சுதாசனுடைய புள்ள சௌதாசன், சௌதாசனுடைய புள்ள அஸ்மகன், அஸ்மகனுடைய புள்ள மூலகன், மூலகனுடைய புள்ள தசரதன், தசரதனுடைய புள்ள ஐடவிடன், ஐடவிடனுடைய புள்ள விஸ்வசகன், விஸ்வசகனுடைய புள்ள கட்வாங்கன், கட்வாங்கனுடைய புள்ள தீர்க்கபாகு, தீர்க்கபாகுனுடைய புள்ள ரகு, ரகுனுடைய புள்ள அஜன், அஜனுடைய புள்ளதான் ராமா உங்க அப்பா தசரதன், அவருடைய புத்திரால் தான் நீங்க 4 பேர் அப்படின்னு இந்த வம்சத்தை. அஜஸ்ச சுவ்ரதஸ்சைவே நாபாகஸ்ய சுதாமுபோ
அஜஸ்ய சைவ தர்மாத்மா ராஜா தசரதः சுதः தஸ்ய ஜேஷ்டோசி தாயாதः ராம இத்யபிவிஸ்ருதः தத்கிருஹானஸ்வகம் ராஜ்யம் அவேக்ஷஸ்வ ஜனம் நிருபா இக்ஷ்வாகூணாம் ஹி சர்வேஷாம் ராஜா பவதி பூர்வஜः பூர்வஜேனாவரः புத்திரः ஜேஷ்டோ ராஜ்யேபிஷிச்யதே. சங்கம் முடியறது. அஜனுடைய நாபாகனுடைய பிள்ளை 2 பிள்ளைகள், அஜன்னும் சுப்ரதன்னும். அதுல அஜனுடைய பிள்ளைதான் உங்க அப்பா தசரதன். அஜஸ்ய சைவ தர்மாத்மா ராஜா தசரதः சுதः. அந்த தசரதனுடைய புத்திரால் தான் நீங்கள் தான். அதுல மூத்த குமாரன் நீ. தஸ்ய ஜேஷ்டோசி தாயாதः. நீ தான் இந்த ராஜ்யத்துக்கு பாகமுடையவன். தாயாதிங்கிறாள் இல்லையா? தாயாதின்னா பாகர்ஸ்தர்கள்னு அர்த்தம். தாயாதி பங்காளிங்கிறாள் தமிழ்ல. பாகத்துக்கு உடையவர்கள். சம்ஸ்கிருத பதங்கள் இதெல்லாம். தஸ்ய ஜேஷ்டோசி தாயாதः ராம இத்யபிவிஸ்ருதः. ராமன் உனக்கு பேரு. திரிலோகத்திலையும் உன்னை அறிவாள். திரிலோக பிரசித்தி பெற்றவன் நீ. ராம இத்யபிவிஸ்ருதः. நீ தான் இந்த ராஜ்யத்தை எடுத்துக்கணும். பரதன் கேட்கறது நியாயம் தானே? என்ன இந்த வம்சத்துல ஆதியிலேருந்து நான் பவித்திரம் கொடுத்து பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கேன்னு இந்த குலத்துல யாருமே சின்னவாள் பண்ணிட்டதில்லை பட்டாபிஷேகம். ராம தத்கிருஹானஸ்வகம் ராஜ்யம். அதனால இது நீ ஏத்துண்டாலும் ஏத்துக்கல்லைனாலும் இது உன்னோட ராஜ்யம்தான். ஸ்வகம் ராஜ்யம், இது உன்னோட ராஜ்யம். ராஜ்யம் அவேக்ஷஸ்வ ஜனம் நிருபான். நீ ஏத்துண்டு ஜனங்கள் எல்லாம் பரிபார். இக்ஷ்வாகூணாம் ஹி சர்வேஷாம் ராஜா பவதி பூர்வஜ. இக்ஷ்வாகு வம்சத்திலேருந்து நான் இந்த இக்ஷ்வாகுலேருந்து ஆரம்பிச்சு இந்த வம்சத்துக்கு நான் பவித்திரம் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ராமா யாருமே அண்ணாவை வச்சுட்டு சின்னவாள் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டதில்லை. ராஜா பவதி பூர்வஜா. எல்லாருமே மூத்த பையன் தான் சக்கரவர்த்தி ஆயிருக்கான் இந்த வம்சத்துல. பூர்வஜேனாவரः புத்திரः ஜேஷ்டோ ராஜ்யேபிஷிச்யதே. அதனால மூத்தவன் இருக்கிறதே அவன் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு பரதன் சொல்றது நியாயம் தானே? நானும் பண்ணி வச்சது இல்லையே, புதுசா இது ஒரு பழக்கம் என்னத்துக்கு? சராகவானாம் குல, இந்த சர்க்கத்தோட கடைசி ஸ்லோகம். சராகவானாம் குல தர்மமாத்மனः சனாதனம் நாத்ய விஹாதுமர்ஹசி பிரபூத ரத்னாம அனுஷாதி மேதினீம் பிரபூத ராஷ்டிராம் பித்ருன் மகாயசா. ஹே மகாயசா, ரொம்ப பெருமை தங்கினவனே ஸ்ரீராம. இந்த ரகுவம்சத்துல வந்த ராகவர்கள் அவர்களால் அனுபவிக்கப்பட்டதான இந்த ராஜ்யம் குலதர்மத்தை அனுசரிச்சு இப்போது உன் கைக்கு வந்திருக்கு. நீ கைவிடக்கூடாது. நிறைய ரத்னங்களும் பெரிய ஐஸ்வர்யங்களும் உடையதான இந்த ராஜ்யத்தை ஏத்துக்கோ. பிரபூத ரத்னா மதுஷாதி மேதினீம். ராஜ்யத்தை மேற்கொண்டு எங்களெல்லாம் பரிபாலி, பூமியை பரிபாலி. பிரபூத ராஷ்டிராம் பித்ருவன் மகாயசா. உங்க பெரியவாள்லாம் எப்படி பண்ணிட்டு வந்தாலும் அதுபோல நீ ராஜ்யத்தை ஏத்துண்டு நடத்து அப்படின்னு சொன்ன வசிஷ்டர் இப்படி சொல்லி முடிச்சா இந்த சங்கம். இதுதான் நல்ல வார்த்தைகளை சொன்னாதான் இந்த நாஸ்திகவாதங்கள்லாம் மறையும். நாஸ்திகவாதத்துக்கு எதிர் வாதம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது. நாஸ்திகத்துக்கு எதிர் பண்றதானால் அங்கங்க நாம சங்கீர்த்தம் நடக்கணும், ராமாயணங்கள் நடக்கணும், பாகவதம் நடக்கணும், பாரதாதி கிரந்தங்கள் படிக்கப்படணும். எல்லார் காதலையும் அது விழுந்துதானால் எப்படி மழை பெஞ்சா பனியெல்லாம் விலகி போய்டுறதோ, சூரியகிரணம் பட்டாலோ இல்லை ஒரு மழையே பெஞ்சதுன்னா மார்கழியில அன்னைக்கு குளிர் இல்லை. ஏன்னா பனியும் கொண்டு போயிடுத்தார். பெஞ்ச மழை பனியும் கொண்டு போயிடுது. வெயில் அடித்தாலும் பனி காஞ்சி போயிடுறது. அதுபோல நல்ல விஷயங்களை சொல்லி சொல்லி தான் எப்படி சாக்கடையில் ஒரு அழுக்கு சேர்ந்துதானால் நல்ல ஜலத்தால் அதை விட்டு விட்டு அதை சுத்தம் பண்ணி சரி பண்ணுறோமோ. அழுக்குப்பட்டது வேஷ்டியிலன்னா அந்த சாக்கடையிலேயே போய் முக்குவா அந்த வேஷ்டியை. கொஞ்சம் அழுக்குப்பட்டது இந்த சாக்கடையினால இதுலேயே முக்கி பார்ப்போம் அழுக்கிறதான்னா சாக்கடையிலேயே போய் முக்குவா. நல்ல ஜலத்தில் அலசி அலசி அந்த அழுக்க போக்கணும். அதுபோல நல்ல வார்த்தைகள் நிறைய பேசணும். கோவிலுக்கு கோவில் வேத பாராயணங்கள் நடக்கணும். 4000கள் வைஷ்ணவாலயமாக இருந்தால் 4000கள் பாடப்படணும். சைவாலயமாக இருந்தால் தேவாரங்கள்லாம் பாடப்படணும். முருகனுடைய ஆலயங்கள்லாம் திருப்புகழ் பாடப்படணும். வேதங்கள் சுவாமிக்கு மறந்து போயிடுது. பல கோவில்ல சுவாமிக்கே ஸ்ரீருத்ரம் மறந்து போயிடுது. சிவனுக்கு சிவாலயங்கள்ல மறக்கக்கூடாது. அங்கங்க கோவில்ல நித்தியம் வேத பாராயணங்கள்ல டேப்புல ஓடுறதுங்கிறா. சமையல் பண்ணி டிவியில காட்டுறா. ஆத்துல எல்லாருக்கும் வயிறு ரொம்பிடுமா? இதான் பதில் இதற்கு.
ஒரு 100 பேர் சமையலை பண்றா, யூடியூப்ல பாக்குறா, அதுல 4 பேருக்கு அது உபயோகப்படுமா? 100 பேர் சமையல், 100 பேர் சமையல், ஒரு ஒரு புடி கூட அதுல இருந்து எடுத்து சாப்பிட முடியாது. ஒன்றும் இல்லாததுக்கு, மனுஷா இல்லாததுக்கு வேணா டேப்பை போட்டு வேதங்கள்லாம் சொல்ல விடலாமே தவிர, இன்னைக்கு இருக்காளே 10 பேர் வேதம் சொல்றவா, அவாவா அந்த கிராமத்துல அபிமானம் உடையவாள் ஒரு 10 பேரை அழிச்சுன்னு போய் ஒரு ருத்ர ஏகாதசியாவது கோவில்ல 31 ருத்ரம் சொல்லுங்க, ஏகாதசி ருத்ரம்னு சொல்லி ஒரு பால் இளநீர் மஞ்சப்பொடி என்னென்ன முடியுமோ அந்த குருக்களுக்கு வாங்கி கொடுத்து, அவருக்கு ஒரு வஸ்திரம், நல்ல வஸ்திரம், அவர் குடும்பத்துக்கும் புடவை வேஷ்டி என்ன முடியுமோ வாங்கி கொடுத்து, வருஷத்துக்கு ஒரு நாள், வருஷம் முழுக்க பண்ணணும்னு சொல்லலை, அவாவாளுக்கு குடும்பம் இருக்கு. அப்படி சிவனுக்கு ருத்ரம் மறக்காதபடிக்கு, சுவாமிக்கே மறந்து போயிடாதபடிக்கு ஒரு ஏகாதசி ருத்ரம் 10-12 வயது காலம் சொல்லி மகன்யாசத்தோடு தனக்கு பண்ணிக்க எல்லாரும் வேகப்படுறா. தான் உத்ரேகாசி பண்ணிமா, மகாருத்ரம் பண்ணுமான்னு சுவாமிக்கு செய்யணும். செய்யறதே நமக்கு க்ஷேமம் உண்டாயிடும். நமக்கு செய்யறதை விட பகவானுக்கு செய்யறதே லோகத்துக்கும் க்ஷேமம், நமக்கும் க்ஷேமம். நமக்கு செஞ்சுக்கிட்டோம் வேண்டான்னு சொல்லலை, சுவாமிக்கு செய்யணும். அங்கங்க லோகத்துக்கு உபகாரமாக ஏதாவது செய்யணும். யஜ்யங்கள்லாம் பண்ணதுனால அந்த ஒரு உரிமையில நான் சொல்றேன், லோக க்ஷேமார்த்தமாய் சின்னதும் பெருசுமா 10-16 யாகங்கள் பண்ணியிருக்கிறதுனால அந்த ஒரு உரிமையில நான் சொல்றேன். ஏன்னா சில பேர் மேடை இருந்தா வாயார சொல்லிட்டு போயிடுவா, தான் எவ்வளவு பண்றாளுங்கிறது அப்புறம் தான் விசாரிக்க. அது மாதிரி இல்லாம அனுஷ்டானமும் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால நான் சொல்றேன், லோகம் க்ஷேமமா இருக்கணும்னு. அப்படி கிராமத்துல ஒருத்தர் நினைச்சு ஒரு 11 ருத்ரம், ஏகாதச ருத்ராபிஷேகம், விஷ்ணு ஆலயங்கள்ல ஏகாதச திரவியத்தோட புருட சூக்தாதி சூக்தங்கள்லாம் ஜெபிக்க வச்சு அங்கங்க கோவில்ல பூஜை பண்றவாளையும் ரட்சிக்கணும். அம்பாலும் கிராமத்துல இருக்காள். நம்ம விருத்தியர்த்தமாக ஊரை விட்டுட்டு வந்துட்டோம். நான் சொல்லுவேன், நம்ம பெரியவாள்லாம் ஆசாசியா பிரதிஷ்டை பண்ணால் வரதராஜ பெருமாளையும் ஸ்ரீனிவாச பெருமாளையும் மகாலிங்க சுவாமியையும் சிவலோகநாதரையும் பிரதிஷ்டை பண்ணினால் நம்ம சௌகரியத்துக்கு நம்ம ஊருக்கு வந்துட்டோம், டவுனுக்கு வந்தோம், மெட்ராஸுக்கு வந்தோம், பம்பாய்க்கு போனோம், அப்படியே வெளிநாடும் போயிட்டோம். சுவாமியும் குருக்களும் அர்ச்சகரும் அங்கே மாட்டினுட்டா. கிராமத்துக்குள்ளே பூஜை பண்றதுக்காக சுவாமி ஒரு அர்ச்சகர் குடும்பத்தை பிடிச்சி வச்சுட்டு இருக்கார். 4 கோவிலுக்கு 4 ஊருக்கு ஒரு அர்ச்சகராவது அங்கங்க இன்னைக்கு இருந்துன்னு இருக்காள். சாதுக்கள் ஒரு டிவி சுட்டியில தூக்க மாட்டின்ட்டு ஒரு நைவேத்தியத்தை எடுத்துட்டு 5 கிராமம் 10 கிராமம் பூஜை பண்ற அர்ச்சகால கூட நான் பார்க்கறேன். சத்தையோடு கூட வாழகெல்லாம் என்ன பண்ண போறோம், நம்மளால முடிஞ்சது கையிலே தாசக்தியை வாழக்கு வச்சு கொடுத்து, ஆலயங்கள்லையும் தீபம் எரியறதா அப்படியே ஒரு வார்த்தை கேட்டு, சுவாமிக்கு வஸ்திரம் இருக்கா, அது இல்லைன்னா ஒரு தீபாவளி இல்லை நம்ம பிறந்த நாளை மனசுல வச்சுன்னு ஒரு வஸ்திரம் வாங்கி கொடுக்கறது. அவர் பட்டு வேஷ்டி தான் வேணும்னு சொல்ல மாட்டார். எங்க அம்பாளுக்கு நீ பட்டுப்படவை வாங்கி கொடு, உங்க காத்துக்கு மாமிக்கு வாங்கி கொடுக்குறா போலேன்னு சொல்ல மாட்டார். ஒரு காட்டன் நல்ல துணியா வாங்கி கொடுத்தா கூட சந்தோஷப்படுவார். நம்மளால என்ன முடியுமோ அதை அப்படி சுவாமிக்கள்லாம் அங்கங்க செய்யணும். நான் ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடியே செஞ்சுட்டேன் பெருசான்னு சொல்லக்கூடாது. முந்தா நான் சாப்பிட்டதை நினைச்சு இன்னைக்கு இருக்க முடியுமா? கார்த்தால சாப்பிட்ட காஃபியை நினைச்சு சாயங்காலம் சாப்பிடாம இருக்கமா நம்ம முடியுமா? பெரிய லோட்டால சாப்பிட்டுட்டேன் காஃபி கார்த்தால, அதனால சாயங்காலம் வேண்டான்னு யாராவது சொல்லுவாளா? சுவாமிக்கு மாத்திரம் அன்னைக்கு செஞ்சுட்டேனே, ஒரு நாள் செஞ்சுட்டேனேன்னு கணக்கு சொல்லக்கூடாது. எப்பப்ப யாராருக்கு முடியுமோ அந்த ஆலயங்கள்ல ஒரு அபிஷேகம், அங்க ஒரு தீபம் எரியறதான்னு பார்க்கறது, இந்த குருக்களாது குழந்தைகள் ஏதாவது படிக்கிறதானா நம்மளாலான உபகாரங்களை செய்யறது, பட்டாச்சார் குழந்தை அவளுக்கும் ஒரு வஸ்திரம் சுவாமிக்கும் வாங்குறதே, அவளுக்கும் அந்த குடும்பத்துக்கையும் மனசுல வச்சுட்டு ஒரு நல்ல வேஷ்டி புடவையா வாங்கி கொடுத்து அதெல்லாம் ரட்சிக்க விட்டது தான். இன்னைக்கு 5 ஊருக்கு 10 ஊருக்கு ஒரு அர்ச்சகால்னு ஆயிட்டா. இதையும் விட்டோமானா அப்புறம் டேப்லயே பாட்டு கேட்கும், அப்புறம் மிஷினில் அபிஷேகம் நடக்கும் சுவாமிக்கு. ஏதாவது ஒரு ஷவரை போட்டு யாராவது சுவிட்சு போட ஒருத்தன் இருப்பான், நடந்தால் நடக்கும், இல்லைன்னா அதுவும் இல்லை. சுவிட்சு போட்டால் கொஞ்சம் நாள் ஜலம் கொட்டும் சுவாமி மேலே, அப்புறம் வடக்க மாதிரி ஆகிடும். ஒரு பெரிய கங்காளத்தை கட்டி விட்டுருவா வடக்கே எல்லாம். அபிஷேகம்னு தனியாக கிடையாது, போகிற வரவாள்லாம் அந்த குடத்துல சொம்பில் ஜலத்தை ஊற்றின்னு இருப்பா, தொட்டின்ண்டே இருக்கும் சுவாமி மேலே. அது மாதிரி ஆகிடும் பாடல் பெற்ற ஸ்தலங்கள்லாம். இப்படி ஆகிடக்கூடாது. எல்லா ஆலயங்கள்லையும் தீபம் எரியணும். அந்தந்த ஊருக்காரா கவலைப்பட்டா போறோம். எல்லா ஊரையும் எல்லாரும் போய் எடுத்து நடத்த முடியாது. பெரிய ராஜாக்கள் இல்லை நம்மெல்லாம். கிராமத்தை விட்டு வந்தவாள் தான் டவுனுக்கு ஏதோ குழப்புக்கு வெளிநாட்டுக்கு. நான் சொல்ற தர்மம் இப்ப யாராவது ஒருத்தர் மனசுல போயிட்டு அவ கிராமத்து சுவாமியை நினைச்சுட்டு ஏதாவது பண்ண ஆரம்பிச்சா கூட நான் சொன்னது கிருதார்த்தமாயிடும். அந்தந்த கிராமங்கள், பல கிராமங்கள் இங்கே சுற்றியும் திருச்சியை சுற்றியும் இருக்கு. போய் பார்க்குறோம், ஒரு சமயம் கண்ணீர் தான் வருது சுவாமியை பார்த்தா. பெரியவாள்லாம் எப்படி கொண்டாடி இருப்பார். கார்த்தாலையும் சாயங்காலமும் தவறாத சிவ தரிசனம் பண்ண ஆலயங்கள் இதெல்லாம். சுவாமியை போய் கொண்டாடி ஸ்ரீருத்ரம் சொல்லி சஹஸ்ர ஸ்தம்ப மண்டபங்கள்லாம் எதுக்கு கட்டியிருந்தால் ரங்கநாதனுக்கும் திருவானைக்கோவில் சுவாமிக்கும் உட்காந்து பேப்பர் படிக்கிறதுக்கும் சீட்டாடுறதுக்கும் படுத்துட்டு இருக்கிறதுக்கும் ஃபோன் பேசுறதுக்குமா? தூணுக்கு தூணு உட்காந்து சஹஸ்ராவர்த்தி பண்ணிட்டு இருப்பா பிராமணால்.
வேத பாராயணம் பண்ணிட்டு இருப்பாள். சுவாமிக்கும் அது அந்த சாநித்தியம் லோகத்துக்கும் க்ஷேமம். அதுக்காக தான் மண்டபங்கள்லாம் கட்டி வச்சா. இப்போ சாப்பிட்டுட்டு பிரசாதத்தை அங்கேயே வாங்கி ஸ்டாலில் சாப்பிட்டுட்டு குப்பையை போட்டுன்னு அங்கேயே தூங்கிட்டு இருக்கா. இப்படி எல்லாம் ஆயிடக்கூடாது. ஆலயங்கள் எந்த நோக்கத்தில் கட்டினாலும் அது கொஞ்சமாவது சார்த்தமாக்கணும். அங்கங்கே வேத பாராயணங்கள், பகவானுடைய பிரசாதம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும். நல்ல சப்தங்களை சொல்லி சொல்லி தான் இந்த கெடுதல் எல்லாம் போக்க. கெடுதலுக்கு நான் ஏட்டிக்கு போட்டி பேசுகிறேன்னு சொன்னால் அது இன்னும் ஜாஸ்தியாக தான் போகும். காமக்ரோதம் தான் அதிகமாகும். பெரிய மழை பெஞ்சு கொடுத்தானா பனியெல்லாம் எப்படி விலைக்கு போயிடுமோ அதுக்கு தான் அந்த உதாரணம் சொன்னேன். ஒரு இடத்துல எங்கேயோ நெருப்பு எரிஞ்சுட்டு இருக்கு, அணைக்க முடியலன்னா ஒரு மழை பெஞ்சு கொடுத்தானா அணைஞ்சு அது தானே சமனம் ஆயிடும். அப்புறம் கொளுத்தி வச்சா கூட பத்தாது. அதுபோல நல்ல விஷயங்கள் நிறைய ஆக ஆக கெடுதல்னா அதில் மறைஞ்சு போயிடும். அதுபோல ஜாபாலி பேசினதான நாஸ்திகவாதத்துக்கு மறுப்பு சொல்றா போல இந்த சூரிய வம்சத்தோட பெருமையெல்லாம் சொல்லி வசிஷ்டர் உயர்ந்த தார்மிகால் உங்க குடும்பம், அதுல வந்தவன் ராமானி, அஜனுடைய புள்ள தசரதன், தசரனுடைய புத்திரன் நீ, இந்த குடும்பத்துல யாருமே மூத்தவாள் தான் பட்டம் கட்டிப்பால், நீனும் கட்டிக்கோன்னு வசிஷ்டர் அழகா சொல்ல. வசிஷ்டஸ்து ததா ராமம் முக்த்வா ராஜபுரோஹிதா அப்ரவீத் தர்ம சம்யுக்தம் புனரேவா பரம் வஜஹாம். ராஜபுரோஹிதா, புரோஹிதரே உயர்ந்தவர், அதுலேயே ராஜபுரோஹிதர் அவர். அதுவும் தலைமுறையா அப்பா காலம் தாத்தா காலத்திலேருந்து உபாத்தியாயம் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கார் அந்த வசிஷ்ட பகவான். இப்படி சொன்னதும் உடனே ஸ்ரீராமர் தர்மத்தோடு கூட அவர்கிட்ட சில வார்த்தைகளை பேச ஆரம்பிச்சார். அப்ரவீத் தர்ம சம்யுக்தம் புனரேவா பரம் வச்சஹா பேச ஆரம்பிச்சாருங்கிறது 111வது சர்க்கம். அது நாளைக்கு சொல்றேன். ஆலயங்கள் காப்பாற்றப்படணும். ஆலயங்கள் தான் இன்னைக்கு இருக்கிற ஹிந்து மதம்ங்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு அடையாளம். லட்ச தீபம் எரிஞ்சுன்னு இருந்த இடத்துல இப்போ ஒரே ஒரு தீபம், அதுவும் முணுக்கு முணுக்குன்னு எரியறதுன்னா அது எப்படியோ அதுபோல இப்போ நெத்திக்கு இட்டுக்கிறது, ஆலயத்துக்கு போறது, இந்த மட்டும்தான் ஹிந்து தர்மம். இன்னைக்கு சனாதன தர்மம் ஒரு நூல்ல உயிர் பெற்றுன்னு இருக்கு. வேதம் படிக்கிறவாள் அவளுடைய வர்ணாசிரம தர்மங்கள்லாம் போயிடுத்து. இனிமே அதை பத்தி பேசி பிரயோஜனம் இல்லை. ரொம்ப தூரம் அதை விட்டு வந்தாச்சு. மெயின் ரோடை விட்டு ரொம்ப தூரம் வேற ட்ராக் மாறி போயாச்சு. டைவர்ஷன் ஆயிடுது. இனிமே கிருதயுகம் உண்டாரதே தான் திரும்ப ஸ்தாபிக்கப்படும்னு பாகவதாதி கிரந்தங்கள்ல முன்பூர்வமே யூகிச்சு வச்சிருக்கா ரிஷிகள்லாம். இப்ப இருக்கிறத காப்பாற்றுவோம். தாத்தா காலம் போல இல்லை, அப்பா காலம் போல இல்லைன்னு தோஷங்களை சொல்லாம இப்ப என்ன முடியுமோ அங்கங்க ஆலயங்கள்ல தீபம் எரியறா போல நம்ம சனாதன தர்ம ரக்ஷா ட்ரஸ்ட்னு ஒரு ட்ரஸ்ட் வச்சுன்னு இருக்கோம். ஐடிஜிலேருந்து தீபமே எரியாத ஆலயங்கள்லயும் அங்கங்க கொண்டு கார்த்திகை மாசத்துல வருஷா வருஷம் நடக்கிறது. பல பக்தாளுடைய ஆணுகூல்யத்துல தான் ஒரு 1000-1500 லிட்டர் வரைக்கும் ஒரு ஆலயத்துலேயும் போய் எண்ணெய் கொடுத்துட்டு இருக்கு. என் பையனையும் அழைச்சின்னு போய் எப்படி பழைக்கினேன் இப்போ அவனே கொண்டு கொடுத்துட்டு இருக்கான். என்னை வாங்கி நான் கொடுக்குறேன், அவன் மேனில் கொண்டு போய் ராமபத்ரன் அவனே ஒரு கிராமமா தேடி தேடி போய் ஆலயங்கள்ல ஒரு பொட்டி கொடுத்தோமானா என்ன 6 மாசம் 1 வருஷம் வருதுங்கிறா. ஒரு 1/2 மணி தீபம் எரியறா போல என்ன உபயோகப்படுத்தினோமானா 1 வருஷம் கூட வருதுங்கிறா. 10-12 லிட்டர் ஒரு கோவிலுக்கும். தீபம் முதல்ல எரியறது. ஆலயம்னு சொன்னா பெரிய ராஜகோபுரம் கட்டுறது இருக்கட்டும், முதல்ல தீபம் எரியறது. அப்புறம் அந்த சுவாமிக்கு ஒரு ஒடி நைவேத்தியம், அபிஷேகத்துக்கு ஒரு கோலப்பால். பழைய காலங்கள்லாம் ஒரு முட்டை எண்ணெய் தானே எடுத்துன்னு போவா. ஏதாவது ஒரு சின்ன டப்பால நம்ம பாட்டி அம்மாலாம் ஆடின எண்ணெயிலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுட்டு இருப்பாள். துளி துளியா ஒரு முட்டையா எடுத்துன்னு போய் தீபத்துக்கு கொடுத்துட்டு வருவா. 2 ஊதுபத்தி எடுத்துன்னு போவா. போறோம். இது மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாலே ஆலயங்கள்லாம் ரட்சிக்கப்படும். அங்க போய் வேதம் தெரிஞ்சவாள் ஒரு ஸ்ரீயுத்தத்தை சொல்றது, கண்ட வம்பா பேசாம அங்க போய் அரசியல்லாம் பேசாம தனக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது ஒரு ஸ்தோத்திரத்தை அபிராமி அந்தாதியோ இல்லை சௌந்தரலகரியோ சிவானந்தலகரியோ ஏதோ 2 ஸ்லோகத்தை சுவாமி முன்னாடி சொல்றது. 2 புஷ்பம் ஆத்துல பூத்த பூவை இல்லை 10 பில்வத்தை வாங்கி கொண்டு சிவாலயத்தில் கொடுக்கறது, 10 துளசியை வாங்கி விஷ்ணுவாலயத்தில் போகிறோம். இனிமேல் அவா எடுத்து நடத்தணும், அவா சரியா நடத்துறாளா, நிர்வாகம் சரியா நடக்கிறதான்னு ராஜகரத்தையும் நிர்வாகிகளையும் குறை சொல்றதை விட்டுட்டு நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? நம்மளை சுற்றி இருக்கிற இந்த ஒரு வாழற காலத்துல நம்மளை சுற்றி இருக்கிற இடத்துலையும் நம்ம சுக்கிராமத்திலையும் ஜாதகத்துல அங்காரகனை பாரு தெரியும்னுட்டார். சுக்கிராமத்துல இருக்கிற தேவதையெல்லாம் கைவிட்டவனுக்கு செவ்வாய் கெட்டு போயிருப்பான். அவனுக்கு பத்னி சொன்னதை கேட்க மாட்டாள், புள்ள அனுகூலமா இருக்க மாட்டான், வேலைக்கு வந்தா வேலைக்காரால் கட்டுப்பட மாட்டா. சுக்கிராமஸ்தித தேவதா இதெல்லாம் ஜோதிஷ சாஸ்திரத்துல சொல்றது. குஜன பாரு தெரியும், அங்காரகனை பாரு தெரியுங்கிறார். அவன் அந்த தோஷத்தினாலதான் செவ்வாய் கெட்டு போயிருப்பான். அதனால விபரீதமா எதை சொன்னாலும் விபரீதமா செய்வா. சொன்னதுக்காகவே செய்வா. சொல்லலைன்னா கூட அனுகூலமா இருக்கும். பத்னி புத்திரால் வேலை செய்யறவா சொன்னதுக்காகவே விபரீதமா செய்வா. அதுக்கு
சொந்த கிராமத்தில் உள்ள தேவதைகளை பூஜிக்கிறது தான் பரிகாரம் விட்டா அந்த அங்காரக தோஷம் நிவர்த்தி ஆகிறதுக்கும் நமக்கும் எல்லா அனுகூலம் ஏற்படுறதுக்கும். அப்படி ஒரு ஃபோன், இப்போ ஃபோன் தான் சௌரியம் இருக்குது, ஒரு ஃபோன் அவரோட நம்பரை பிடிச்சி விடலாம், எடுத்து பூஜை நடக்கிறதா ஒரு வார்த்தைக்காவது கேட்டுண்டு ஒரு தீபம் எரியறதா கோவிலில் உங்கள் குடும்பம் சௌரியமாக இருக்கா. இந்த கேட்கறதுக்கு ஆள் இருந்தால் கூட இப்போ கிராமத்தில் இருக்கிற வாழ்க்கெல்லாம் பெரிய ஆறுதலாக இருக்கும். பைசா கொடுத்து செய்கிறது மணி ஆர்டர் அனுப்புறது அப்புறம் இருக்கட்டும். நம்ம கிராமம் பெரியவாள்லாம் பிரதிஷ்டை பண்ணி ஆராதிச்சுன்னு வந்த சிவாலயம் விஷ்ணு ஆலயம் அங்கே ஒரு வார்த்தைக்கு தீபம் எரியறதா சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் நடக்கிறதா ஏதாவது இல்லைன்னா சொல்லுங்க, என்னால் முடிஞ்சதை செய்கிறேன்னு ஊர்க்காரா 4 பேரா என்ன முடிஞ்சதோ சகாயம் பண்ணிட்டு இருந்தால் இன்னொரு தலைமுறை 2 தலைமுறை ஆலயங்கள்லாம் ரட்சிக்கப்படும். இப்படி முயற்சியை எடுத்துட்டு இருந்தோமா தான் பகவான் அவரே பார்த்துக்க மாட்டாரான்னு இருக்கக்கூடாது. ஆலயங்களில் இருக்கிற சுவாமியெல்லாம் ரட்சிக்க வேண்டிய நேரம் இப்போ நம்மளுடைய இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலை. அப்புறம் அவருக்கு சாநித்தியம் ஏற்பட்டு பலம் விஷ்ணு பிரபந்ததான்னு அவர் நம்மள லோகத்துக்கெல்லாம் க்ஷேமத்தை செய்யணும். ராமாயணத்துக்கே வால்மீகி ராமாயணம் முழுக்க எழுதிட்டு சொன்னார், நான் எழுதின ராமாயணத்தினால விஷ்ணுவுக்கு பலம் உண்டாகட்டும்னா. இந்த ராமாயணத்தை படிக்கிறதுனால பலம் விஷ்ணோ பிரவர்த்ததாம் ஏவமே தத் புராவிருத்தம் ஆக்கியானம் பத்ரமஸ்துவஹ பிரவ்யாஹரத விஸ்ரப்தம் பலம் விஷ்ணோ பிரவர்த்ததாம் அப்படின்னார். விஷ்ணுவுக்கு பலம் உண்டாட நீ கொடுக்கணுமா, விஷ்ணுவுக்கு சார்ஜ் கொடுக்கணுமான்னால் இந்த மாதிரி நல்ல காரியங்கள், யஜ்யங்கள், பஜனங்கள், வேதபாராயணங்கள், இதனாலெல்லாம் தான் யஜ்யத்துக்கு தேவதைக்கு பலம் உண்டாகும். கோவிலில் பிரதிஷ்டை பண்ண சுவாமிக்கு பகவானுக்கு எப்பொழுதும் பலம் இருக்கு. நம்மளை ரட்சிப்பார்னு தானே சிவாலயம் விஷ்ணுவாலயம் பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கோம். அந்த முகூர்த்தத்தில் ஒரு சாநித்தியம் ஏற்படணுமானால் வருஷத்துக்கு ஒரு தெரியாது வேதம் கேட்கணும், ஒரு ருத்ரமாவது கேட்கணும் அந்த சுவாமி. அப்படியே வேத பாராயணம் அப்பப்போ நடக்கணும். அதுக்காக தான் பிரம்மோத்சவங்கள்லாம் வச்சிருந்தாள். வேத பாராயணம் 4000 பாராயணங்கள்லாம் அதுக்கு தான் வச்சிருந்தாள். தேவார பாராயணங்கள் எல்லாமே வேதம் தான், தமிழ் வேதங்கள். பகவானுக்கு ஸ்துதினால அவர் பெரிய புளியோதரை, சக்கர பொங்கல், வடை அதெல்லாம் நமக்கு பிரசாதம். பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணுறோன்னா கூட ஒரு வடை அவர் எடுத்து வச்சுக்கிறது இல்லை. மாலையை போட்டோம் ஆஞ்சநேயருக்குன்னா இவை 4 வடையை மிச்சத்தை எடுத்துக்கோ மாலையேன்னு அவர் சொல்றது இல்லை. எல்லாம் நமக்கு தான் பிரசாதம். அவருக்கு என்னன்னா சுந்தரகாண்டம் படிக்கிறமே அதுதான் அவருக்கு பாலகா. அவருக்கு அதுதான் பெரிய சமாராதன். இந்த ராமகுணங்களை படிக்கிறது தான் அவருக்கு. அதுபோல ஆலயங்களில் வேத பாராயணங்களும் இந்த 4000ங்களும் படித்தோமானால் அதுதான் அவருக்கு பெரிய அகார விடிசல் புளியோதரை. பகவானுக்கு படித்ததுக்கு நமக்கு ஒரு பிரசாதம் சுவாமிக்கு கொடுத்து நம்மளும் அதை பொங்கலோ வடையோ புளியோதரையோ நிவேதனம் பண்ணி அப்புறம் கோஷ்டின்னு அதை விநியோகம் பண்ணுறா. பகவானுக்கு உண்மையான அந்த பிரசாதம்ங்கிறது இந்த ஸ்துதிகள் தான். அதனால வேதத்தில் உண்டான ஸ்துதிகளுக்கு தான் சூக்தங்கள்னு பேர். அப்புறம் ஏற்பட்டதானது 4000 தேவாரங்கள். இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு சமர்ப்பித்து லோகம் க்ஷேமமாக இருக்கணும், அந்தந்த ஊர் நன்னா இருக்கணும், அதுக்கு ஆலயம் நன்னா இருக்கணும், இந்த சுவாமிக்கு ஒரு சாநித்தியம் ஏற்படணும், அங்கே ஒரு தீபமாவது எரியணும், பகவத் பிரசாதம் நம்ம எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும். இன்னைக்கு இந்த சப்தம் இந்த விஷயத்தோடு நிறுத்திக்கிறேன். நாளைக்கு மேலே சுவாமி வசிஷ்டருக்கு சொன்னதும் பரதன் ரொம்ப பிடிவாதம் பண்ணுறா. ஒரு பெரிய காரியத்தை முரணா ஆரம்பிக்கிறார். சுவாமி அதை தடுத்து பாதுகையை கொடுத்து சமாதானப்படுத்துறாருங்கிற கதையெல்லாம் மேலே ஸ்ரீராமருடைய அனுகிரகம் நம்ம எல்லாருக்கும். பாலான் ஸ்வகீயாம் தவசன்னிதானே திவ்யான்னதானாத் பரிபாலயத்பிஹி சதா படத்பிஷ்ச புராணரத்னம் சம்சேவிதாயாஸ்து நமோ ஹரே தே நாராயண 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 பிரபூதவாதாதி சமஸ்தரோகே சனி பிரதோஷம். பிரபூதவாதாதி சமஸ்தரோகே பிரணாசகர்த்ரே முனிவந்திதாய பிரபாகரேந்துக்னி விலோச்சனாய ஸ்ரீவித்யநாதாய நம சிவாய. மகாதேவ 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 மகாதேவ. ஹர நம பார்வதீபதயே
जानकीकान्तस्मरणं सद्गुरु आञ्जनेयमूर्ति की।